तंदुरुस्ती हज़ार नियामत। एक तंदुरुस्त तन दे विच ही एक तंदुरुस्त मन रह सकता है। तो साडी सेहत साडा सब तो वड्डा खजाना। हुण जानबूझ के बीमार कौन होना चाहेगा, पर जेकर ये बीमारी बिना बुलाए भी आ जाए तो फिर उस बीमारी दे नाल लड़न दे इलावा साडे बाकी खर्चों का इंतजाम किवें होवेगा। क्योंकि गंभीर रूप से बीमार होने दे नाल जिथे साडी आमदन घट सकती है उत्थे आमदन बंद भी हो सकती है, पर खर्चे चलते रहणगे। हुण बहुत सारे लोग कैनेडा में रहने वाले कहेंगे कि साडा प्रोविंशियल हैल्थ कार्ड साडी ट्रीटमेंट साडे हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बीयर करता है या सानू ये खर्चा नहीं करना पैंदा, तो फिर सानू किसी तरह की इंश्योरेंस की की लोड़। पर काश तुहाडा प्रोविंशियल हैल्थ कार्ड तुहाडी ग्रोसरी दे बिल, तुहाडी मॉर्गेज की पेमेंट, तुहाडे कार लोन्स या बाकी सारे खर्चों का बोझ भी चक सकता होगा। हुण की होवेगा जेकर असीं गंभीर रूप से बीमार हो जाइए, साडी बंद या कटी हुई आमदन किवें पूरी होवेगी, तो साडे खर्चों का इंतजाम किवें होवेगा। की ऑप्शनस ने साडे कोल, या तो असीं अपनी सेविंग्स दे विचों पैसे कढवाने शुरू करके असीं अपना खर्चा चला सकीए, या फिर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के अगे मदद की उम्मीद रखिए, या फिर असी रिटायरमेंट प्लैनिंग लिए जोड़िया पैसा इस्तेमाल करना शुरू करिए। तो कुछ हालातों के हो सकता है सानू अपनी संपत्तियां भी बेचनियां पै सकन। हुण जदों तक तो असी तंदुरुस्त होने असी इन्हां सवालों नाल कदी रूबरू नहीं होंदे, पर कदों कोई गंभीर बीमारी आ जाए इस बारे क्या नहीं जा सकता। पर शुक्र है असी इस बारे पहले तो ही इंतजाम कर सकते हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी लैके। तो अज दे एवरी मंडे सिंह दे फंडे दे एपीसोड दे विच असी डिस्कस करांगे कि किवें क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी तुहानू गंभीर रूप दे विच बीमार होने दे विच रिहैबिलिटेशन या तुहाडे बाकी खर्चों लई लाभदायक हो सकती है। किन्हां नूं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए है, ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी किवें काम करती है, तो किवें असी इस तो लाभ लै सकते हाँ। तो जेकर तुसीं भी रखना चाहते हो अपना अपडेट, नहीं करना चाहते कोई फाइनैशियल मिसटेक, तो साडे इस चैनल नूं लाइक शेयर तो सबसक्राइब करने विच ना हो जाना लेट, नहीं तो फिर एवरी मंडे यू विल मिस सिंह दे फंडे। जेकर असीं कैनेडा दे विच कैंसर की गल करिए तो अंकड़े कहते हैं कि हर 4 दे विचों एक मौत कैंसर दे नाल हो रही है, तो हर साल हर 2 व्यक्तियों दे विचों एक व्यक्ति कैंसर दे नाल डायग्नोस किया जाएगा। और इस तो बाद हार्ट या दिल दे नाल संबंधित बीमारियां दूसरे नंबर पर आउंदियां ने, जिहड़ियां कि गंभीर बीमारियां कैनेडियंस नूं इफेक्ट कर रही ने। हुण जदों कोई गंभीर बीमारी होंदी है तो उहदा पहला प्रभाव सेहत ते दूसरा प्रभाव साडी आमदन ते हुंदा है। बेशक साडा प्रोविंशियल कार्ड इन्हां सारियां खर्चों जिवें कि ट्रीटमेंट का खर्चा या हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा तो उठा लैंदा है, पर बीमारी तो बाद वाली रिकवरी या रिहैबिलिटेशन का खर्चा सानू खुद ही करना पैंदा है। उस तरीके नाल सानू बाकी आपदे निजी खर्चे भी खुद ही उठाने पैंदे ने। हुण गंभीर बीमार होने तो बाद सब तो ज़्यादा खर्चा उहदी रिहैबिलिटेशन ते आउंदा है। हो सकता है कि सानू फॉलो अप ट्रीटमेंट्स करनियां पैन, हो सकता है कि साडे किसी परिवार के मैंबर नूं अपना काम काज छड्ड के साडे नाल हॉस्पिटल जाना पवे या साडी देखभाल लिए उन्होंने अपना काम छड़ना पवे। हो सकता है कि सानू अपनी ट्रीटमेंट करवाने लिए किसी दूसरे मुल्क जाना पवे। हो सकता है कि सानू अपनी गंभीर बीमारी की ट्रीटमेंट लिए अपने घर दे विच कोई तब्दीली करवानी पवे, या किसी भी तरीके का खर्चा जो कि सेहत संबंधी होवे या साडे रोज़मर्रा का खर्चा होवे, उस लई सानू रकम की लोड़ जिला पवेगी, तो साडी क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी उत्थे कम आवेगी। हुण क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हुंदी की है? क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी एक अजिही पॉलिसी है जिस दे विच कुछ गंभीर बीमारियां जिहड़ियां कि उस पॉलिसीज़ दे विच लिस्ट कीतियां होंदियां ने, होण दे उत्ते सानू एक मुश्त यानी कि लंप सम रकम मिल जाती है। हुण इस रकम नूं असी चाहिए तो अपनी बीमारी लई या किसी भी अपने होर निजी खर्चे लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिवें कि या तो असी इहदी ट्रीटमेंट या फॉलोअप लिए इस्तेमाल कर लीए, या असी मॉर्गेज की पेमेंट्स घर दे विच कोई मॉडिफिकेशन करवानी है, या किते दूसरे मुल्क दे विच असी अपनी ट्रीटमेंट करवाने जाना है, या असी अपने को कर्जा वापस करना है। असी इस रकम नूं किसी भी तरीके नाल चाहिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की वंड उस विच कीतियां गईयां कवर बीमारियां के हिसाब नाल भी कीतियां जांदियां ने, जिवें कि कुछ क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेसिक क्रिटिकल इंश्योरेंस मनिया जांदियां ने, जिवें कि वो 3 मेजर बीमारियां हार्ट अटैक, कैंसर ते स्ट्रोक नूं कवर करदियां ने। ते इस दे उलट
ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ 26 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਪਸਮ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਤਾ ਉਮਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਪਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਬੈਕ ਰਾਈਡਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਈਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਾਈਡਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਦ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ truepax.ca ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ। ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ। ਖਰਚੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟ
ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ truepax.ca ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਫॉर दैट। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਫੰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਟ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਟੇਕ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਟ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ you will miss ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ।